آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبریں تفصیل سے. شہر بھر کے اسکولز آئندہ 15 جون کو شروع ہونے جا رہے ہیں. نئے تعلیمی سال کے آغاز پر پہلے ہی دن بچوں میں نصابی کتابیں تقسیم کر دی جائے گی. یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے آج ایک پریس کانفرنس میں دی. اس ضمن میں انہوں نے بتایا کہ شہر کے سبھی خانگی امدادی اسکولز کے علاوہ AMC انتظامیہ کے تحت چلائے جانے والے سبھی اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے 5,76,362 نصابی کتابوں کا مطالبہ پاٹھیہ پستک منڈل سے کیا گیا تھا، جن میں سے 5,23,853 کتابیں موصول ہو چکی ہیں اور بقیہ 10% کتابیں بھی آئندہ 2 دنوں میں مل جائیں گی، جن کی متعلقہ اسکولوں کے ذمہ داران میں تقسیم شروع کی جا چکی ہے. اور نئے تعلیمی سال کے آغاز پر پہلے ہی دن یعنی 15 جون کو یہ کتابیں طلباء میں مفت تقسیم کر دی جائیں گی. اہم بات تو یہ ہے کہ طلباء کے بستوں کا بوجھ کم کرنے کی غرض سے اس سال نئی تعلیمی پالیسی ترتیب دی گئی ہے اور نصابی کتابوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ہر ایک حصے میں 3 ماہ کا تمام مضامین کا نصاب شامل کیا گیا ہے، جس سے طلباء کو اب ہر 3 ماہ میں ایک ہی کتاب اپنے بستے میں رکھنے کی ضرورت پڑے گی. میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے بتایا کہ خانگی اسکولوں ہی کی طرح میونسپل اسکولوں کے طلباء کو ایک پروگریس ڈائری فراہم کی جائے گی، جس میں اس طالب علم کی کارکردگی درج ہوگی، جس پر ہر مہینے انہیں اپنے سرپرستوں کے دستخط لینے ہوں گے، جس سے سرپرستوں کو بھی پتہ چل پائے گا کہ ان کے بچے کی تعلیمی حالت کیا ہے. میونسپل کمشنر کے مطابق اب ایک بھی میونسپل اسکول بند ہونے نہیں دیا جائے گا. اس کے برعکس جہاں ضرورت ہوگی وہاں نئے اسکول شروع کیے جائیں گے. ناریگاؤں اسکول کو ماڈل اسکول بنایا جائے گا، وہاں طلباء کے لیے اسپورٹس اسٹیڈیم قائم کیا جائے گا. نئے تعلیمی سال سے میونسپل اسکولوں میں معروف میوزیشین شنکر مہادیون کی رہنمائی میں طلباء کو سنگیت بھی سکھایا جائے گا اور اسکول بینڈ قائم کیا جائے گا. میونسپل طلباء کے لیے نہ صرف سوئمنگ پول میں مفت تیراکی کا موقع دیا جائے گا بلکہ ان کے لیے خصوصی ٹرینر بھی مقرر کیے جائیں گے. اورنگ آباد ضلع میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم میٹنگ گارجین منسٹر سندیپان بھومرے پاٹل نے ضلع کلکٹر آفس کے میٹنگ ہال میں طلب کی اور جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دیں. اس اجلاس میں شہر کے لیے اہمیت کے حامل پانی فراہمی یوجنا، غریب و بے گھروں کے لیے گھرکل یوجنا، وزیر اعظم گرام سڑک یوجنا، برہمن گوہان اپسا سنچن یوجنا، پیٹھن کے سنت جنانیشور گارڈن کی تجدید کاری سمیت کئی زیر تکمیل و جاری کاموں اور یوجناؤں کا جائزہ رابطہ وزیر سندیپان بھومرے نے لیا اور ان ترقیاتی کاموں کے تمام پروجیکٹ مقررہ میعاد میں مکمل کرنے کے احکام و ہدایات متعلقہ حکام کو وزیر موصوف نے دیے ہیں. انہوں نے میونسپل کارپوریشن، MSEB، ڈویژنل اسپورٹس سنکل، دھلیا شولاپور ہائی وے کی مرمت کاری جیسے کاموں کا بھی جائزہ لیا. اس اجلاس میں ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے، میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت، اسی طرح مختلف اہم اور متعلقہ شعبہ جات کے اعلیٰ افسران موجود تھے. اس طرح کی اطلاع ضلع کلکٹر دفتر کے ذرائع نے دی ہے. نیو واٹر سپلائی اسکیم کے کام ہر حال میں دسمبر 2024 سے قبل مکمل کر لیے جائیں گے. مختلف تکنیکی مسائل ہونے کے باوجود شہریان کو 4 دن کے وقفے سے پانی فراہمی کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بات کا عزم میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے کیا. میونسپل کمشنر جی شریکانت نے صحافیوں کو بتلایا کہ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت کاپر ڈیم کی تعمیر کا کام آخری مرحلے میں ہے، جس کے بعد جیک ویل کے کاموں میں بھی تیزی آئے گی. انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں پانی فراہمی کے انتظامات درست کرنے کی غرض سے ہرسول علاقے میں فلٹریشن پمپ نصب کیا جا رہا ہے، جس کا کام 70% مکمل ہو چکا ہے اور دیوالی سے قبل یہاں فلٹر پلانٹ شروع کر دیا جائے گا، جس سے اطراف کی بستیوں کے ساکنان کے پانی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پرانی 900 mm والی پائپ لائن کو جلا بخشنے کے لیے حکومت نے 192 کروڑ روپیوں کا بجٹ فراہم کیا ہے، جس کے لیے 3 مرحلوں میں مختلف کاموں کی تکمیل کے لیے 5 ٹینڈرز کال کیے گئے تھے، جن میں سے 3 ٹینڈرز نہ صرف منظور کیے جا چکے ہیں بلکہ ورک آرڈرز بھی جاری کیے جا چکے ہیں اور جلد ہی یہ کام بھی شروع کر دیے جائیں گے. پانی کی ذخیرہ اندوزی کے لیے شہر میں مختلف مقامات پر نئی ٹانکیاں تعمیر کروائی جا رہی ہیں، جن میں سے بیشتر ٹانکیاں تعمیر کی جا چکی ہیں اور ان کی ہائیڈرولک ٹیسٹنگ کے بعد ان میں پانی کا ذخیرہ کیا جا سکے گا، جس سے واٹر سپلائی کے گیپ کو کم کرنے میں مدد ملے گی.
बीजेपी हुकूमत ने इख्तिदार के 9 साल मुकम्मल कर लिए। इस दौरान किए गए कामों का ढंढोरा पीट पीट कर मुल्क भर में मालूमात दी जा रही है। इसी ज़िमन में मरकज़ी वज़ीर ममलकत डॉक्टर भागवत कराड़ ने भी आज शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और सहाफ़ियों को अपनी हुकूमत के काम गिनवाए। कहते हैं कि जिस तरह इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इसी तरह खैर और भलाई और समाजी खिदमत और तरक्याती काम भी खुद मुँह बोलती तस्वीर होते हैं। उनका ढिंढोरा पीटने और वाहवाही बटोरने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। कुछ इस तरह का ही मंजर पेश कर रही है भाजपा की ये सरगर्मियाँ कि जिनके तहत मोदी हुकूमत के 9 साल पूरे होने पर उनकी पार्टी भाजपा इन दिनों अपनी हुकूमत के ज़रिए किए गए कामों का मुल्क भर तारुफ करने और ढिंढोरा पीटते हुए अपनी ही पीठ थपथपाने का काम कर रही है। इस मुहिम में हमारे शहर व इलाके के भाजपाई कायद और मरकज़ी वज़ीर ममलकत डॉक्टर भागवत कराड़ भी शामिल हो गए। उन्होंने भाजपाई हुकूमत के 9 साला कारनामों को गिनवाने के लिए एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस ही मुनक़िद कर डाली और इस मौके पर उज्ज्वला गैस योजना, जन धन, आवास योजना, आयुष्मान जैसी योजनाओं को अपनी पार्टी और मोदी हुकूमत के कारनामे बतलाते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए अपनी पीठ थपथपा ली है। आवाम का कहना है कि तस्वीर का दूसरा रुख भी मौजूद है। अच्छे कामों की तशहीर की शायद ज़रूरत नहीं होती। उज्ज्वला गैस योजना की बात करें तो पहले सिलेंडर के ख़त्म हो जाने के बाद मुताल्लिक़ा अफराद आज तक दूसरा सिलेंडर खरीद नहीं पाए, तो दूसरी तरफ इस स्कीम के नाम पर मार्केट से केरोसिन गायब कर दिया गया और 15 रुपये लीटर मिलने वाला मिट्टी का तेल आज 70 और 80 रुपये फी लीटर मिलने लगा है, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और उनके जलते चूल्हों पर भी पानी फिर गया है। जनधन स्कीम के नाम पर आवाम के बैंक अकाउंट तो खुलवा दिए गए, मगर उसमें आज तक हुकूमत की जानिब से कोई रकम जमा नहीं हुई है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की बात ही न करें तो बेहतर होगा कि किस तरह से ज़रूरतमंद शहरियान अपने आशियानों की आस लगाए बैठे हैं और स्कीम की मियाद ख़त्म होने के करीब है और ये गाड़ी अब भी टेंडर की कार्रवाई ही में फंसी हुई है। आज शहर में सभी प्रेस मीडिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री होने के बाद जो 9 साल काम किए थे उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ये 3 हेतु को लेके भारत सरकार ने जो काम किया है वो सभी मीडिया को बताया है। इसी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी और प्रिंट मीडिया भी थे और यूट्यूब चैनल वाले भी थे, सोशल मीडिया वाले भी थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक पूरा देश, भारत देश का विकास हो रहा है और ये विकास बढ़ने के लिए आपके माध्यम से जनता के पास जाना जरूरी है और आप सभी का सहयोग लेते हुए हम ये काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हुकूमत व इंतज़ामिया ने अवाम के साथ भोंडा मजाक किया है। ये इल्ज़ाम MP इम्तियाज़ जलील ने लगाया। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि इसकी मजम्मत में वो एहतजाजी तौर पर 10 जून को एक प्रोग्राम आम खास मैदान पर मुनक़िद कर रहे हैं और वज़ीर आज़म हिंद, वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के नाम एक मकतूब रवाना करते हुए उन्हें आवाम के सपनों के घरों के मॉडल्स तोहफे में भिजवाएंगे। ठेवलेले आहे, अधिकाऱ्यांनाही हे पाठवलेले आहे निमंत्रण पत्रिका। आपल्यालाही उद्या हे कार्यक्रम होणार आहे संध्याकाळी 5 वाजता। आमचे बाजी जागीरदार साहेब, आमचे असरार भाई आणि प्रांतोष वाघमारे यांनी हे घर तयार केलेले आहे आणि उद्या एक छोटासा कार्यक्रम ही गोरगरीब लोकांना बोलवावून आम्ही त्यांना हे देणार आहे। म्हणजे याचा अर्थ हे नाही आहे की मी त्यांना फक्त हे सांगतो की बाबांनो तुम्ही इतकं वर्ष वाट बघितली होती, पण पंतप्रधानांचा बोलण्याचा उद्देश हे होता की आम्ही तुम्हाला पक्का घर, काही मोठा घर देणार नाही आहे, सपनों का घर सपने में देने वाले आहे। तर हे तुमचं सपनों का घर हे असं स्वप्नामध्ये असं होऊ शकतं आणि आम्ही हे पण निर्णय घेतलेला आहे की याला एक चांगली पॅकिंग करून, खूप चांगली पॅकिंग करून आम्ही पंतप्रधानांना स्वतः
माझ्या जिल्ह्यातले गोरगरिबांच्या वतीने एक पत्र लिहून की धन्यवाद साहेब, तुम्ही आम्हाला घर बांधून दिलेले आहे. देवेंद्र फडणवीस साहेबांना, एकनाथ शिंदे साहेबांना हे आम्ही घर खूप चांगलं पॅकिंग करून आम्ही त्यांनाही पाठवणार आहे. तर माझी अपेक्षा हे होती की 50,000 घर एका जिल्ह्यामध्ये जेव्हा सुरू होतील तर ते आपल्या बिझनेसवर कसा परिणाम झाला असतं की वाळूचा असू द्या, हे ब्रिक्सचा असू द्या, स्टीलचा असू द्या, सिमेंटचा असू द्या, 50,000 घर बांधण्यासाठी किती लोकांना मजुरी मिळाली असते ते काही नाही. आणि एकदाही आम्ही घर बांधून देणार. उद्याच्या कार्यक्रमामध्ये मी नाही म्हणत, मी आपल्याला पंतप्रधानांचे जे भाषण आहे की ज्याच्यामध्ये ते खोटं बोललेले आहे की 2022 मित्रों 31 मार्च 2022 तक हर बेघर को घर देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है. मित्रों, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे को याद हो गया, मैं इतनी मर्तबा सुना हूँ, उन्होंने बोल रहे थे. तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि आइए, अगर हम इसके ऊपर अगर प्रेशर नहीं बनाएंगे, गरीब आदमी को क्या लेना देना है मुझे ये बताइएगा. की एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्क्वायरी चल रही है, झक मारू द्या, त्यांना काय करायचे आहे, कोणाला फाशीवर लटकायचे आहे, कोणी गोंधळ करतो, कोणी हे सगळं करतो आणि त्याच्यानंतर गोरगरीब लोकांना सफर करावं लागतं. मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो की लास्ट इयर आहे, एक सेकंड, लास्ट इयर आहे सरकारचं 2024 आले आणि हे पैसे आपल्याला खर्च करता आले नाही, हे स्कीम आपण चालू केली नाही तर पुढचे हफ्ते आपल्याला मिळणार नाही. मी म्युन्सिपल कमिशनरला, कलेक्टरला सगळ्यांना हे सांगितलं की साहेब 50,000 घरांचा उद्दिष्ट आहे, कमीत कमी एक 5,000 10,000 घरं आपण त्याचं उद्घाटन करू, काम सुरू करू. आणि त्याच्या उद्घाटनासाठी मी म्हटलं होतं की पंतप्रधानांना आपण बोलू, कारण त्यांनाही समजू द्या की त्यांचे जे मंत्री या शहरामध्ये आहे ते फक्त फीत कापण्यासाठी नाही आहे, भाषणं देण्यासाठी नाही आहे. त्यांची जबाबदारी सगळ्यात जास्त होती, माझ्यापेक्षा 10 पटीने जास्त जबाबदारी भागवत कराड साहेबांची होती, अतुल साळवे साहेबांची होती आणि आपले चुकचुक मंत्री कराड हे आपले दानवे साहेबांची होती. मंत्री आहे, मोठे मोठे मंत्री आहे. चुक हा ठीक आहे. तुम्ही उद्याच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जी निमंत्रण पत्रिका काढलेली आहे त्या संदर्भातलं निमंत्रण या सगळ्या मंत्र्यांना दिलंय का? मी आजच सगळ्यांच्याकडे पाठवलेले आहे, आज अधिकाऱ्यांनाही पाठवलेले आहे आणि एक जे पत्र आम्ही तयार करणार आहे पंतप्रधानांना सगळ्या गरिबांच्या वतीने कि आपने हमको घर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. प्रत्येक गोष्टीचं पंतप्रधान उद्घाटन करतात, तुम्ही पंतप्रधानांना बोलवलं नाही त्याच्यात. हा, प्रत्येक गोष्टीचं उद्घाटन एकटेच करतात, तुम्ही त्याच्यात बोलवलं नाही. नाही, आमची अपेक्षा हे होती की कमीत कमी भूमिपूजन जे आहे हे यांनी केलं असतं. नाही, उद्घाटनासाठी तर आम्ही सांगितलं होतं त्यांना की आपण पंतप्रधानांनाच बोलवू करते. तर माझी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे की उद्या 5 वाजता या आणि तुम्ही बघा की कशा प्रकारचा एक छोटा कार्यक्रम आम्ही ठेवलेले आहे. काही कह रहे घरां तो वास्ते में. दिल्ली में जारी अंडर 19 कौमी सतह के स्कूली ताइक्वांडो मुकाबलों में औरंगाबाद के होनहार खिलाड़ी करण मंदाड़े ने कांसे का तमगा हासिल किया है. ये मुकाबले दारुल हुकूमत दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम पर जारी हैं. औरंगाबाद के 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के जुमरे के इन मुकाबलों में रियासत महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते हुए करण मंदाड़े ने वजन ग्रुप में बिहार, यूपी, केरल को शिकस्त देकर फाइनल राउंड में हरियाणा के साथ बेहतर खेल का मुजाहरा किया और कांसे के तमगे के हकदार करार पाए. करण को चीफ कोच की हैसियत से नीरज बोरसे और अमूल थोरात की रहनुमाई हासिल रही. करण की इस कामयाबी पर जिला संगठन के सदर KD शार्दुल और सेक्रेटरी नीरज बोरसे ने उन्हें मुबारकबाद दी है. शजरकारी की अहमियत के पेश नज़र महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना की डिप्टी डिविजनल कमिश्नर ने पुजारियों को मशवरा दिया कि वो मंदिर के प्रसाद के तौर पर भक्तों में पौधे तकसीम करें.
महाराष्ट्र देही रोजगार जमानत योजना की डिवीजनल कमिश्नर समीक्षा चंद्राकर ने गुज़िश्ता रोज़ अजंता ताल्लुका सिल्लोड के इलाके में मज़कूरा शोबे के तहत जारी व मुकम्मल हो चुके कामों का जायजा लिया। उन्होंने ताल्लुके के अजंता, गोलेगांव, पानबड़ोद, धोतरा, अमसरी, केलगांव व दीगर मज़ाफ़ात का दौरा करके यहाँ के कामों की जानकारी हासिल की। उन्होंने घर घर नर्सरी, पानदन रस्ते, कुएं, गौ गोठे, शजरकारी जैसे कई काम जो मगरा रोहयों के तहत जारी हैं या मुकम्मल हो गए हैं, उन कामों का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। इस दौरान ही उन्होंने पौधे लगाने और शजरकारी को वक्त की जरूरत बतलाते हुए मनादिर के पुजारियों को मशवरा दिया है कि पुजारी मंदिर आने वाले भक्तों को पौधों की कलमें या रोप बतौर प्रसाद तकसीम करें और शजरकारी से मुताल्लिक अवामी बेदारी पैदा करें। इसी तरह उन्होंने देही साकिनान से भी अपील की है कि वो पौधे लगाएं और उनकी देखभाल व जतन करें। इस मौके पर रोजगार जमानत के तहसीलदार रतन सिंह साड़ोके, प्रोग्रामिंग ऑफिसर सतीश घोड़के, BDO सिल्लोड दादाराव आहिरे, एक्सटेंशन ऑफिसर प्रभाकर दौड़ और दीगर अफसरान, मुलाजमीन और कसीर तादाद देही साकिनान मौजूद थे। शहर में 27 एकड़ जमीन पर इंटरनेशनल सतह का क्रिकेट स्टेडियम कायम किया जाएगा। इस तरह के अज़्म का इजहार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया है। हमें खिलाड़ी दीजिए। इस सरगर्मी के तहत कमिश्नर ने शहर भर के स्पोर्ट्स से मुताल्लिका इकाइयों के जिम्मेदारान के साथ मीटिंग की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि गरवारे स्टेडियम पर मौजूद 27 एकड़ अराजी पर कमोबेश 150 करोड़ रुपये के तखमीने से एक शानदार और बैनुल अक़वामी दर्जे के स्टेडियम की तामीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे गौर है। हमें खिलाड़ी दो। इस तजवीज़ के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंजूरा लेआउट पर खुली जगह या ओपन स्पेस व मैदान को अवामी ताउन और श्रमदान से बच्चों के लिए खेल के मैदान तैयार करेगी। इस ताल्लुक़ से भी जी श्रीकांत ने इस मीटिंग में खुलासा किया। ये इजलास गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट सिटी के दफ्तर पर मुनक़िद हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर ने इस मौके पर लॉन टेनिस, रनिंग और स्पोर्ट्स के लिए इंटरनेशनल दर्जे का कोर्ट या मैदान बनाने की तजवीज़ का भी खुलासा किया और कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि बच्चों के हाथों में मोबाइल की बजाय गेंद हो और हमें खिलाड़ी दो के तहत नौजवान नस्ल को मोबाइल, टीवी या दीगर मुज़िर लतों व आदतों से दूर रखा जाए। अहल्या देवी पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायत सतह पर समिति नामजद की गई थी, लेकिन समिति के अराकीन ने ये पुरस्कार खुद अपने ही नाम कर लिए। इस तरह की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। आया रहे कि 31 मई को आजहानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के ज़मन में ग्राम पंचायत व ग्रुप ग्राम पंचायत की सतह पर समाज में काबिल सताइश कारकर्दगी अंजाम देने वाली दो खवातीन को अवार्ड देकर उनके सम्मान किए जाएं और गांव सतह पर समिति कायम करके अवार्ड व एजाज की हकदार खवातीन के इंतखाब किए जाएं। इस तरह के अहकाम रियासती हुकूमत ने दिए थे। ताहम मुतादिद गाँव में खुद समिति में शामिल मेंबरान ही ने इस अवार्ड के लिए खुद अपने ही इंतखाब करके अवार्ड अपने नाम कर लिए। वाज़ेह हो के रियासत के ख़वातीन व तरक्यात अतफ़ाल शोबे की जानिब से ऐलान करदा इस पुरस्कार में मुंतखबा ख़वातीन को नारियल और नगद रकम 500 रुपये दिए जाने थे। ग्राम पंचायत के सरपंच की सदारत में ग्राम सेवक, पुलिस पाटिल, प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस, आंगनबाड़ी सेविका, आशा सेविका इस इंतखाबी समिति में शामिल थे। ताहम इस समिति में शामिल रियासती हुकूमत की तनख्वाहदार मुलाजिमात ही के अवार्ड अपने नाम करवा लेने पर ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है और इसके सबब इनकी रियासती हुकूमत की जानिब से सख्ती के साथ जांच करके क्या मुनासिब कार्रवाई की जाएगी, ये भी वक्त ही बतलाएगा। सातारा इलाके में कमसिन दोशीज़ा के साथ जिस्मानी दरिंदगी का वाक़या मंजर आम पर आया है। इस वारदात में मुलविस 6 मुलजिमीन में से 4 को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस जिनसी हैवानियत के मुलजिमीन में एक मुलजिम खुद भी अभी कानूनी तौर पर नाबालिग बतलाया गया है, जबकि गिरफ्तार किए गए 4 मुलजिमीन में अक्षय चौहान,
असीम पठान, राम गायकवाड़ और एक कमसिन मुलजिम शामिल हैं। पुलिस 2 मफरूर मुलजिमों को ढूंढ रही है। इस मामले में पोक्सो कानून के तहत सातारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि मज़कूरा बुलहवस अफराद ने 6 माह के अरसे में मुतासरा दोशीज़ा को मुख्तलिफ मकामात पर ले जाकर उसकी इस्मत दरी की थी। इस मामले में मज़ीद तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत पोद्दार कर रहे हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।